بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں ہوش ربا قیمتوں کے باعث شہریوں کے لیے آٹا خریدنا محال ہو گیا۔ چکی کا آٹا 150 سے 160 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آٹے کے بحران نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں۔ ہوشربا قیمتوں کے باعث چکی کا آٹا شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ گندم سستی ہونے کے بعد بھی آٹے کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ چھوٹی چکیوں پر آٹا 150 سے 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ پرانی قیمتوں پر گندم خریدی ہوئی ہے، اسی حساب سے آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ چکی کا آٹا جی ابھی جو 150 روپے فی کلو چل رہا ہے، باقی گندم کا ریٹ تھا 135 سے 130 روپے فی کلو۔ باقی یہ مطلب شہریوں کے لیے یہ خبر ہے اچھی کہ باہر ملکوں سے جو ہماری گندم آ چکی ہے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ 20-30 روپے مزید جو کمی ہوگی، مطلب آٹا 120 یا 130 روپے فی کلو بکے گا۔ ان 2-3-4 دنوں کے اندر انشاءاللہ واضح کمی آئے گی ریٹوں میں۔ آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہونا چاہیے، عوام بھوکی مر رہی ہے، کیا کرے گا پتہ نہیں۔ ہم نے تو پوری زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا جیسا اب وقت دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا۔ نہیں بھائی مشکل ہے، ابھی مشکل ہے۔ ہمیں جس کی تنخواہ 25,000 روپے ہو، آپ بتاؤ نا یار، یہاں پہ سیلری میکسیمم زیادہ تر لوگوں کی جو لیبر کلاس ہے 20 سے 25,000 روپے۔ 20 سے 25,000 روپے میں کتنا آٹا 5 آدمی ہوگا اگر روز کا آٹا اگر کھائے گا وہ پاسبل نہیں ہے۔ تکلیف دہ ہے، یہ سوچنا بھی تکلیف دہ ہے۔ فلور ملز ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں فی کلو گندم 10 روپے سستی ہو کر 110 روپے کلو پر آ گئی ہے، جس کے باعث آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمتوں میں کمی متوقع۔ کیمرامین معید کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ سندھ حکومت نے آٹا بحران پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ صوبے بھر میں دکانوں پر آٹا 95 روپے فی کلو کرنے کا اعلان کر دیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومتی سبسڈائز آٹا بدستور 65 روپے کلو پر ہی فروخت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سندھ حکومت کا مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور احسن اقدام۔ صوبے بھر میں دکانوں پر 160 روپے ملنے والا آٹا 95 روپے فی کلو کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے حکومت اور فلور ملز میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ صوبے بھر میں سبسڈائز آٹا بدستور 65 روپے کلو ہی فروخت ہوگا۔ 6 لاکھ جو ہے آٹے کی تھیلیاں جو ہے 10 کلو والی، وہ روزانہ سندھ بھر میں 65 روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی سوال آئے گا کہ جی آٹا پھر مہنگا کیوں ہے؟ جب سندھ حکومت ڈیفینیٹلی ٹارگٹ کر رہی ہے ان علاقوں کو جو سلمپ ایریاز ہیں، جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو واقعی مستحقین ہیں، کیونکہ اس میں اربوں روپے کی سبسڈی جو ہے وہ سندھ حکومت دے رہی ہے اس مد میں۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ ڈونر کانفرنس میں پاکستان کی بھرپور ستائش ہوئی، اسے ناکام کہنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف ایکشن ہوتا تو کسی کو آئین شکنی کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ یہ اس نے پہلے آئین شکنی کی، دوسری دفعہ یہ پنجاب میں وہی آئین شکنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کو ابھی تک غیر آئینی کام کرنے کی سزا نہیں ملی۔ اگر غیر آئینی کام کرنے کی سزا ملتی، آئین توڑنے کی سزا ملتی، آئین کو روندنے کی سزا ملتی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی سزا ملتی، تو پاکستان میں اور کوئی شخص اس طرح کی ہمت جرت نہیں کرتا۔ وزیر خوراک سندھ مکیش کمار چاولہ کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت کی ہدایت پر وافر مقدار میں گندم درآمد کر لی، جہاز گندم لے کر پورٹ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک جہاز کل صبح ارائیو ہو رہا ہے، تو گندم کی یہ جو ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ گندم ختم ہو گئی، نہیں، گندم کافی مقدار میں سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی اویلیبل ہے اور ان کے پاس اپنے پرائیویٹ سٹاکس بھی اویلیبل ہے۔ سندھ حکومت نے میرپور خاص میں آٹے کے حصول کے لیے جاں بحق ہونے والے شہری کے اہل خانہ کے لیے 10 لاکھ امداد کا اعلان بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ شہر قائد میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ مارکیٹیں بازاروں کے ساتھ شاپنگ مال میں بھی کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
कराची में जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। कराची गोल्ड मार्ट शॉपिंग मॉल में दुकानें वीरान होने लगी। दुकानदार कहते हैं सुबह से बैठे हैं मगर कोई खरीदार नहीं आया। जी, कारोबार में तो बहुत फ़र्क आया है। खैर के जब से इम्पोर्ट बंद हुआ है तो काम भी बहुत स्लो हो गया है, तो इस वजह से काम बहुत ठंडे पड़ गए और ऊपर से इतनी महंगाई है, हर लोग डरते हैं, सब सेविंग बचाना चाहते हैं अपने, तो काम धंधे बिल्कुल नहीं है। कारोबार आपके सामने है, मामूलात बिल्कुल मार्केट में सन्नाटा है, तो इस वक्त कारोबार बहुत हल्का है। दुकान में काम करने वाले मुलाजमीन भी महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। कहते हैं तनख्वाह भी मुश्किल से मिलती है। काम की ये कंडीशन रह गई है कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों को तनख्वाहें मिल रही है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलती है। हमारे सेटों के पास बिल्कुल काम ही नहीं है। सिर्फ वो वाली बात है कि बस गुजारा है ही नहीं हमारे पास, सब ख़त्म हो गया महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी हो गई जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। शहर कायद में महंगाई से जहां कारोबारी अफराद परेशान हैं, वहीं शहरी भी मोहतात अंदाज़दारी कर रहे हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ रूहा फातिमा, सिटी 21। दालों और कुकिंग ऑयल के इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियों और डॉलर की अदम दस्तयाबी के खिलाफ इम्पोर्टर्स की जानिब से न्यू चाली पर मुजाहरा किया गया। हुकूमत से डॉलर की फौरी फराहमी के लिए इक़दामात का मुतालबा किया गया। दालों और अजनास की इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की किल्लत और बढ़ते हुए डेटनेशन डैमरेज चार्जेस के खिलाफ न्यू चाली पर एहतजाज किया गया। चेयरमैन होलसेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रईफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर या तो इम्पोर्ट परमिट पर पाबंदी लगा दे या फिर डॉलर के अजरा यकीनी बनाए। 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज किया जाएगा। सर अगर इसी तरह हालत हुई तो हम हड़ताल पे जाएंगे, फिर दालें भी नहीं मिलनी है और स्टेट बैंक के बाहर धरना देंगे कि या तो इंपोर्ट परमिट बंद करें या डॉलर फराहम करें या ओपन मार्केट से हमें डॉलर लेके हम दे देते हैं बैंकों वालों को, वो अलाउ कर दें, कुछ तो करें। सर हम तो 3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि इस पर अमल कराएं। इम्पोर्टर हारिस आगर का कहना है कि दालें महंगी हो रही हैं, रमजान की आमद करीब है, कारोबार मुश्किल हो गया है। बहरान से बचने के लिए हुकूमत फौरी डॉलर की फराहमी के हवाले से इक़दामात करे। जब तक अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो सर्कल ज़िंदगी का नहीं चल सकता, तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है, इसको पूरा करें। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इसको बहुत ही सीरियस लें और आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है और बहुत ही अहम महीना है हमारा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ें अवेलेबल हों, आज भी हों और उस दिन भी हों। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर हमारे पोर्ट पे 6000 कंटेनर अगर खड़े हैं तो ज़रूरी है कि उसको क्लियर करवाएं। अगर वो क्लियर ना हुए तो रमज़ान शरीफ के अंदर क्या हाल होगा। अगर इस वक्त हम ये करेंगे तो हमारी तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। अजनास के ताजिरों के मुताबिक ज़रूरी अशिया के हवाले से स्टेट बैंक ने आटे और तेल को तो शामिल कर लिया मगर दालों को भुला दिया गया है। इस इकदाम से ताजिर कशमकश में हैं। कैमरामैन सज्जाद हबीब खान, सिटी 21। वफाकी हुकूमत का कौमी तवानाई बचत प्लान ताहाल मुकम्मल अमल दरामद का मुंतज़र है। रनछोड़ लाइन मार्केट के ताजरों ने बिजली की बिलातातुल फराहमी पर जल्द कारोबार बंद करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। ताजिर हुकूमत के तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद से मुसलसल इनकारी। ताजिर बिरादरी की कारोबार जल्द बंद करने के फैसले पर तनकीद भी जारी। सिटी 21 से बात करते हुए सदर रनछोड़ लाइन मार्केट मोहम्मद शाहिद ने कहा कि दिन में 3 बार लोड शेडिंग होती है। 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो कारोबार कैसे चलेगा। 2-2 घंटे की तकरीबन 24 घंटे में 5 दफ़ा लाइट जाती है और जो हमारा टाइम पीरियड है मार्केट का उसके दौरान 3 दफ़ा लाइट जाती है। अब अगर हम 2-2 घंटे बंद करेंगे, 2-2 घंटे की जो लाइट जाएगी तो काम किस वक्त करें। रनछोड़ लाइन मार्केट के सदर ने जल्द कारोबार बंद करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि बिला तातुल बिजली फराहम की जाए तो हुकूमत के फैसले पर अमल करने को तैयार हैं। या तो तसलसल के साथ लाइट दें तो उस पर फिर गौर कर सकते हैं। नहीं, हुकूमत ने तो अपना फैसला सुना दिया वफाक ने कि भाई 8 बजे की तजवीज़ दे दी है, लेकिन किसी भी कराची के स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की। हमारा ताल्लुक ऑल कराची ताजिर अलाइंस से है, उनसे भी कोई मुशावरत वाली बात नहीं की। हमारे चेयरमैन हकीम शाह साहब हैं तो इन्होंने भी यही कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। मार्केट के सदर ने यह शिकवा भी किया कि हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मुशावरत किए बगैर फैसला सुना दिया। कैमरामैन अजमल के हमरा, काविश में 21। सरकार ने महकमा एंटी करप्शन के 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर असद अली मीरानी को अगले 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। असद अली मीरानी अब इसी महकमे में डिप्टी डायरेक्टर बन गए हैं। बात करेंगे आज़ाद लाहौरियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, संघ सरकार ने महकमा एंटी करप्शन के 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर असद अली मीरानी को अगले 18 ग्रेड में तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत अब वो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन तैनात होंगे, विराजमान होंगे। लेकिन इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद इनका नोटिफिकेशन मुतनाज़ा बन चुका है, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन का जो फैसला करना है कि इनको डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात करना है या नहीं करना, लेकिन वो उनको अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। जी
बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद। अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद दी जाने वाली तरक्कियों को कलअदम करार देते हुए मनसूख कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे आज़ाद नहोड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद में कराची और हैदराबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले तरक्कियों के मुंतजर मुलाजमिन अफसरान के लिए बड़ी बुरी खबर ये है कि सिंध सरकार ने तमाम तर जो तरक्कियों के जो नोटिफिकेशन हैं वो मनसूख कर दिए हैं, फैसले को कालादम करार दे दिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने इलेक्शन कमीशन और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी हुआ था, जिसके बाद जिन मुलाजमिन या अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दी थी, उनके तमाम तर जो नोटिफिकेशन हैं वो कालादम करार दी, जिसमें महकमा काले तरीम समेत तमाम दीगर महकमे शामिल है। उनके नोटिफिकेशन जो है कालादम करार दे दिए हैं। इस फैसले का इतलाक जो सिर्फ हैदराबाद। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि मज़कूरा नुक्ते से मुतालिक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट निपटा चुकी है। दौरान समाअत MQM के वकील निशात वारसी ने दलाइल दिए कि ये मसला बुनियादी तौर पर यूसीज और टाउन्स की हदबंदियों का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। चनीसर टाउन PCHS 1 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार ठाकुर जुल्फ़िकार कायम खानी ने कहा है कि PP के नुमाइंदे हमेशा ही आवाम के दरमियान रहते हैं। मुकाबला सख्त बल्दियाती इलेक्शन की तारीख करीब आते ही शहर में जल्द से रैलियों कॉर्नर मीटिंग में इजाफा हो गया। बल्दियाती उम्मीदवारों ने वोटर्स को राम करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन का भी आगाज कर दिया। चनेसर टाउन PCHS 1 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार जुल्फ़िकार कायम खानी ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमेशा ही अवाम के दरमियान रहते हैं। कराची वालों ने दीगर तमाम सियासी जमातों को आजमा लिया, मगर काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने करवाया। मासिस में रहता हूँ। पीपल्स पार्टी के जो बुनियादी जेन्युइन कारकुन हैं, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न और उनके फ़िक्र फ़लसफ़े पर काम करते हैं, तो वो तो लोगों के दरमियान रहना अपने आप को मैं समझता हूँ कि वो सियासी तरीक़ेकार भी यही है। सारी बातों को देखते हुए इस बार जो है वो कराची शहर के लोग एक मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे और मुझे यकीन है कि इस बार जो है वो कराची से बड़ी तादाद में कराची के रहने वाले लोग मुंतखब होंगे। चनेसर टाउन PCHS 1 के रिहायशियों का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इलाके में सेवरेज, गंदगी और दीगर मसाइल थे। यहाँ PP के जुल्फ़िकार कायम खानी काम कराते नजर आते हैं। PCHS UC 1 के अंदर उसमें हमारा जो है वो अरबाबाद में जो 30 साल से पानी का जरीना मसला था, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल किया। कायम खानी साहब ने जो है बड़ी काविशें उसकी नहीं की। जुल्फ़िकार कायम खानी साहब हमें यहाँ पे नज़र आए हैं। मुझे इट्स बीन लाइक सो मैनी ईयर्स लिविंग ओवर हेयर, तो मुझे तो कोई भी आज तक किसी पार्टी का कोई नज़र नहीं आया सिवाय कायम खानी साहब के। जो भी काम काज होता है हमें हम फर्ट इनके पास पहुँच जाते हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सारी इन्होंने लगवाई हैं, रोड भी 2 दफ़ा बनवा चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जहां जुल्फ़िकार कायम खानी अपनी UC में डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, वहीं इलाके के रिहायशी भी इन्हें कामयाब करवाने के अज़म का नजर आए। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। बात करेंगे ताहा मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं शहर भर में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। सियासी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिल रही हैं। तमामी जमातों के जो नुमाइंदगान इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सीनियर मेंबर और सिंध काउंसिल के जो मेंबर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, आतिफ बलोच नाम है इनका। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आपको क्या लगता है, क्या तमाम UCs से जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जिस तरतीब से हमारी तरक्याती काम हुए हैं और लोगों को शऊर आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तरक्की की तरफ लेके जा सकती है, इंशाल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह बल्दियाती सीटें निकालेंगे इंशाल्लाह। ये मौक़िफ़ नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी के हक में लोग वोट देंगे नहीं, ये एक शहर भर में बात की जाती है, तो लेकिन इस हवाले से ये मौक़िफ़ चेंज हो रहा है क्या? लोगों शहरियों का जो एक माइंडसेट है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? आप यकीनन जो आप बात कह रहे हैं ये सही है, लेकिन ये पुरानी बात है। ये आप पुरानी बात कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं नाम ना लूँ डॉक्टर आसिम साहब का और मसूद हसन साहब का, जिनकी काविशों से लोगों की आंखें खुली हैं, लोगों ने देख लिया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, तरक्की की तरफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जा रहा है, रोशनियों की तरफ जा रहा है।
اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے اور لوگ اب یہ بات نہیں کر رہے. اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اونلی پیپلز پارٹی از دا رائٹ اینڈ فائنل چوائس فار دا پیپل آف کراچی. اگر سر آپ کا میئر آ جاتا ہے، جیسا کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ میئر جو ہے وہ جیالہ ہی ہونا ہے اس بار شہر سے، اگر جیالہ میئر آ جاتا ہے تو آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے توسط سے مل کر کے کون سا اہم مسئلہ ہے جس کو آپ سب سے پہلے فرصت میں حل کرانا چاہیں گے؟ دیکھیں، پورا سسٹم تو خراب کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. ہم سے پہلے جو ایم کیو ایم کے پاس وسیم اختر صاحب کے پاس معاملات تھے، انہوں نے پورا سسٹم خراب کیا ہوا ہے. ہم میئر آنے سے پہلے معاملات صحیح کرنا شروع ہو چکے ہیں. ہمارے پارکس صحیح ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے سیوریج کا نظام صحیح ہونا شروع ہو چکا ہے، ہماری گرین بسز، اورنج بسز، ریڈ بسز چل چکی ہیں، ہمارے انڈر پاسز بننا شروع ہو چکے ہیں. تو اسی نظام کو بھرپور طریقے سے جو بھی ہمارے پائپ لائن میں رہ گئے ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے، اور جو ہمارا پروسیس جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم کوشش پوری کریں گے کہ اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ اس کی مینٹیننس جو ہے ریگولرلی ہوتی رہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہمارے ساتھ جو نمائندگان موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی اس وقت اختیارات، شہری اختیارات اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ مثالی ہیں، اور انہی ڈیولپمنٹ کو لیتے ہوئے وہ اپنے میئر کے ساتھ، جیسا کہ ان کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جیالہ ہی میئر ہوگا. اگر جیالہ میئر آ جاتا ہے، پیپلز پارٹی کا میئر آ جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی کے میئر کے ساتھ مل کر کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اور پورے کراچی کی جو ترقی منصوبے ہیں ان کو آگے لے کر کے جایا جائے گا. جی، بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار برائے وائس چیئرمین آصف موسیٰ بھی جیت کے لیے پرجوش ہیں. مزید بتائیں گی ہمنا نثار. بالکل جی، کراچی میں بلدیاتی الیکشن نزدیک آتے ہی سیاسی گہما گہمی. اس وقت میں موجود ہوں بلدیہ ٹاؤن سعید آباد UC8 میں، جہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار برائے چیئرمین آصف موسیٰ صاحب کے ہم آفس میں موجود ہیں. آفس میں جو ہے سیاسی گہما گہمی کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں. سر اپنے جو آصف سر ہیں وہ اپنے کارکنان کے ساتھ مصروف ہیں اور الیکشن کیمپین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم آصف موسیٰ صاحب سے خود بات کریں گے. جی سر، کافی آپ کے آفس میں ہنگامی صورتحال ہے، کیمپین کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. الحمدللہ الیکشن یہ ہمارا چوتھا الیکشن ہے جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جیالے الحمدللہ سارے کے سارے چارج ہیں. اور الیکشن جب کیمپین کا آغاز ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنان چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت کے اوپر وہ کام دن رات لگے ہوئے تھے کام میں. دوسری جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ تو جب الیکشن آتا ہے تو کام کے لیے آگے آ جاتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیاقت اسقانی صاحب، وہ ہمیشہ کارکنوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان موجود رہیں اور عوامی خدمت کرتے رہیں، جس کا نتیجہ 2021 کے اندر ہمیں قادر خان مندو خیل کی شکل میں ملا یہاں پر. حالانکہ یہاں پر آج تک نہ کبھی کوئی ہمارا چیئرمین رہا ہے، نہ وائس چیئرمین رہا ہے، نہ DMC چیئرمین رہا ہے، نہ ہمارا MP رہا ہے، نہ ہمارا MNA رہا ہے. یہ یہاں کے لوگوں نے، بلدیہ کے لوگوں نے پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا، قادر خان مندو خیل کو MNA بنایا، اور انشاءاللہ جو یہاں کے لوگ ہیں، میری UC کے لوگ ہیں، پورے بلدیہ ٹاؤن کے لوگ ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو کا جو ویژن ہے، ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن ہے، ہم جب کامیاب ہو کر آئیں گے تو اسی پہ چلتے ہوئے عوامی خدمت کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آصف موسیٰ صاحب موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے بہت اچھے سے کیمپین کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، اور سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں جو بھی مسئلے ہیں وہ اپنی کامیابی کے بعد لازمی حل کروائیں گے. جی، اہم خبر شامل کریں گے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ. چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نگرانی کے لیے کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے. ترجمان کے مطابق دوسرے مرحلے کے دوران سیکرٹری الیکشن کمیشن کراچی میں ہی رہیں گے. آپ کو بتائیں گے ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے بلدیاتی انتخابات میں، اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا یہ دوسرا مرحلہ ہے. چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نگرانی کے لیے کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے. ترجمان کے مطابق دوسرے مرحلے کے دوران سیکرٹری الیکشن کمیشن کراچی میں ہی موجود رہیں گے. بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ 15 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں. ایک ہفتے سے بھی کم وقت بلکہ 5 روز جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات میں رہ گیا ہے، اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا یہ دوسرا مرحلہ چل رہا ہے. چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نگرانی کے لیے کراچی پہنچنے کی ہدایت کرتی ہے. ترجمان کے مطابق دوسرے مرحلے کے دوران سیکرٹری الیکشن کمیشن کراچی میں ہی رہیں گے. اقتدار انور سے مزید جانیں گے، بتائیے گا.
डॉक्टर जनाब, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद किया है कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे और 15 जनवरी को जो होने वाले इलेक्शन है उसमें तमाम इंतजाम को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का, इस अज़म का फिर अयादा किया है कि कराची में 15 जनवरी को हर हाल में बलदियाती इलेक्शन होंगे और इस मकसद के लिए अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो कल सुबह से कराची में ही अपना क़याम रखेंगे और जब तक बलदियाती इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते वो कराची को नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इंतहाई बड़ा फैसला है कि फौरी तौर पर उन्होंने अपने आला तरीन अफसरान कराची पहुंचकर यहाँ इलेक्शन के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने, सिक्योरिटी इदारों से बातचीत करने, पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और रिजल्ट का जो प्रोसेस है उससे पूरा कराने तक कराची में रहने की हिदायत की है। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।